Hello everyone. So now we have shared all the links in all the groups. You can see from your group, you can connect from your group. So let's start, begin. Last day we have discussed about two periods. Actually, we have discussed about early Vedic period and later Vedic period, and also we have discussed about the 16 Mahajanavadas. So today we'll begin about Mauryan era. At first, we will discuss from which literary source or which sources of history, archaeological or literary kind of sources, we get the information about the Mauryan era. So let's begin. Mauryan era. What are the sources of history at that time? Means the information we are getting about Mauryan era, one very important literary source is Indica. We all know that it is written by Megasthenes. This is one number. Two number, Arthashastra. We all know that it is written by Kautilya, Chanakya. Third, Mudra Rakshas. Mudra Rakshasa. Mudra Rakshas is written by Vishakdatya. Now, you know that this name. Now, this Vishakdatya, this person written in Gupta period. Then why this piece of drama, or we can say that this drama will give you information about Mauryan era? Because it is written about Mauryan era. How with the help of Chanakya, Chandragupta Maurya overthrown the Nanda dynasty, Dhanananda, disposed the Dhanananda and got the throne. This is the whole story is written in Mudra Rakshas. Now, 4 number. After Mudra Rakshas, you can say Jatak Katha. या जातक कहानी. Jatak Katha is not directly saying everything about this era, but it is giving an idea, overall idea about the economic and social life in Mauryan era. 5 number. Deepavamsham Mahavamsham. We all know that this is actually a Buddhist scripture, and it is actually telling the stories about how the spreading of Buddhism happened in Mauryan era. Actually, specifically, it is at the time of Ashoka. Ashoka, how he spread up to Sri Lanka. So this story or this idea we will get from this book, Deepavamsham Mahavamsham. Similarly, we'll get some idea from this book also, Divyadar, another book, which gives an idea how at the time of Ashoka, this
Buddhism spread up to Tibet. These are literary sources of history. Now, if we discuss about some archaeological sources, Panchmar coins. Pillar edicts. And rock edicts. Of Ashoka. মৌর্য যুগ। মৌর্য যুগের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে গেলে আমরা দেখতে পাবো যে ইতিহাসের দুটি প্রধান উপাদানকে আমরা ব্যবহার করে বা তার থেকে আমরা জানতে পারি এই সময়কার কথা। প্রথম হচ্ছে সাহিত্যিক উপাদান। এই যে সাহিত্যিক উপাদান আছে তার মধ্যে আমরা দেখতে পারি কিছু বই, যেমনি খুব বিখ্যাত একটা বই হচ্ছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। কৌটিল্য, যার অপর নাম চাণক্য, তার অর্থশাস্ত্র। এর মধ্যে সেই সময়কার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক জীবনের কথা ভালোভাবে উঠে আসে। এছাড়া মেগাস্থিনিসের লেখা ইন্ডিকা। আমরা জানি যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যখন সিংহাসনে বসেন তখন ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে সেনাপতি সেলুকাস, আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলুকাস রাজত্ব করতেন। তার ঠিক আগে আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয়ে গেছে এবং যেহেতু তার কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না, তার সাম্রাজ্য তার সমস্ত সেনাপতিরা ভাগ ভাগ করে নিয়ে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে। এবং সেলুকাস পেয়েছে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে বেশ কিছুটা জায়গা, যেটা আজকের যুগে আমরা বলতে পারি আফগানিস্তানের মধ্যে পড়ে। তো এখানে গ্রিকরা তখনও রাজত্ব করছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর সঙ্গে একটা যুদ্ধ হয়েছিল সেলুকাস নিকটে গেল এবং যুদ্ধে সেলুকাস হেরে যায়। সন্ধি করার জন্য, মানে ট্রিটি, নিজের মেয়েকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সঙ্গে বিয়ে দেয় এবং পরবর্তীকালে নিজের একজন দূতকে, যার নাম মেগাস্থিনিসকে পাঠায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজ্যসভায়। এই মেগাস্থিনিস যখন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজ্যসভায় এসেছিলেন তখন মৌর্য যে সাম্রাজ্য সম্পর্কে অনেক কিছু লিখেছিলেন, যেটা তার বইতে আছে, তার নাম হচ্ছে ইন্ডিকা। এরপর আমরা দেখছি আরেকটা বইয়ের নাম, যেটা আসলে একটা উপন্যাস আমরা বলতে পারবো, একটা গল্প বা ড্রামা নোবেল, বিশাখ দত্তের লেখা। কোন সময় লেখা? বিশাখ দত্তের লেখা এটা গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়, মানে আমরা বলতে পারি 3rd to 5th সেঞ্চুরি, মানে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যকার সময় এটা লেখা হয়েছিল। তাহলে এটা আমাদের কিভাবে মৌর্য সাম্রাজ্য সম্বন্ধে সঠিক ইনফরমেশন দেবে, সঠিক জ্ঞান দেবে, সঠিক তথ্য দেবে? এই মুদ্রা রাক্ষসের যে গল্পটা হচ্ছে যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কিভাবে ধননন্দকে হারিয়ে সিংহাসনে বসলেন কৌটিল্যের সহযোগিতায়। তো তার উপর বেস করে এই গল্পটা লেখা হয়েছে। তো এর থেকে আমরা কিছু ইনফরমেশন জানতে পারি। নেক্সট আসছি জাতক কথা। জাতক কথা আমরা জানি বুদ্ধের যে জন্মে তিনি গৌতম বুদ্ধ হয়েছিলেন তার আগে অনেকগুলো জন্ম তিনি লাভ করেন। সর্বশেষ জন্মটা হচ্ছে তার মানব জন্ম, যেখানে তিনি সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করে নিজে গৌতম বুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তার আগে বুদ্ধ মানে বোধি লাভ করেছে, যে জ্ঞান লাভ করেছে, যে জ্ঞানী। এবার তার ঠিক আগে যতগুলো জন্ম তিনি অতিবাহিত করেছেন বিভিন্ন পশু পাখি হয়ে, প্রত্যেক জন্মে তিনি ভালো কাজ করে গেছেন। এই যে ভালো কাজ তিনি করেছেন
তার যে কর্মফল, তার ফলে তিনি প্রত্যেকটা জন্মে এক এক ধাপ করে উপরে উঠতে গেছেন, উন্নীত হয়ে গেছেন, এবং শেষ জন্মে তিনি মানব জন্ম লাভ করেছেন এবং তিনি সর্বোচ্চ যে জ্ঞান, যেটাকে বলে নির্বাণ, মুক্তি লাভ করেছেন। এরপর এই জাতক কথা থেকে এই সময়কার যে সামাজিক অর্থনৈতিক যে জীবন মানুষের, সেটা সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা ধারণা আসে। এটা যদিও আমাদের ডিরেক্টলি কিছু বলে না। নেক্সট আসছে দীপবংশ মহাবংশম। এটা আসলে শ্রীলঙ্কার পটভূমিতে লেখা। সেখানে বুদ্ধিজম ছড়িয়ে গেছিল, মানে বৌদ্ধ ধর্ম ছড়িয়ে গেছিল সম্রাট অশোকের সহযোগিতায়। সম্রাট অশোক এমন একজন রাজা যে বৌদ্ধ ধর্মকে একটা ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়ন, মানে আন্তর্জাতিক ধর্মে তো পরিণত করেছিলেন। কিভাবে? তিনি সমস্ত দেশে নিজের মিশনারি পাঠাতেন এবং তারা গিয়ে সেই ধর্ম প্রচার করত। এই বৌদ্ধ ভিক্ষু যাদের তিনি পাঠাতেন, তারা গিয়ে কিভাবে শ্রীলঙ্কাতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার করেছিল এবং সেখানকার রাজবংশের উপর বৌদ্ধ ধর্মের কি ইনফ্লুয়েন্স করেছিল, সেটার উপর লেখা দীপবংশ মহাবংশ। শেষেরটার নাম দিব্যদান, এটাও একটা বুদ্ধিস্ট গ্রন্থ। মানে এইটা হচ্ছে কিভাবে বুদ্ধিজম ছড়ালো তিব্বত পর্যন্ত, তার উপর লেখা। তো এগুলো হচ্ছে লিটারারি সোর্সেস, মানে আমি বলতে পারি যে সাহিত্যিক উপাদান, যার থেকে আমরা ধারণা পাই। শেষেরটা আমরা দেখছি আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স, মানে আমরা মাটি খুঁড়ে যেগুলো এভিডেন্স পাই, যেগুলো প্রমাণ পাই। তার মধ্যে একটা হচ্ছে কয়েন, 5 মার্ক কয়েন। এরপরে কিছু পিলার এডিক্স আমরা পাই, কিছু রক এডিক্স পাই। এই রক এডিক্স মানে হচ্ছে এগুলো আসলে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে লেখা, যেগুলোকে বাংলায় আমরা বলছি শিলালিপি বা শিলালেখ, ইংরেজিতে আমরা বলি ইনস্ক্রিপশন, স্টাডিতে বলে এপিগ্রাফি। আর পিলার মানে লোহার পিলার বানিয়ে তার গায়ে খোদাই করে লেখা। তো এই যে আমরা ইনফরমেশন গুলো পাচ্ছি, 5 মার্ক কয়েন, পিলার এডিক্স, রক এডিক্স, এগুলো কি ইনফরমেশন দেয়? এই যে এডিক্স গুলো, পিলার এডিক্স আর রক এডিক্স মোস্টলি অশোকার বানানো। এই পিলার এডিক্স আর রক এডিক্স যেটা আমরা দেখছি, এটা মোস্টলি আইডিয়া দিচ্ছে, যেগুলো মেজর এডিক্স সেগুলো অশোকার ধম্ম সম্বন্ধে আইডিয়া দেয়। ধম্মা, what is dhamma? Dhamma does not mean dharma. Dhamma does not mean religion. It's something else. It's code of conduct. তো এই যে পিলার এডিক্স বা রক এডিক্স, মেজর যে রক এডিক্স গুলো, সেগুলো অশোকার ধম্ম সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা দেয়। ধম্ম শব্দটা এসছে ধর্ম থেকে, সংস্কৃতে ধর্ম মানে যা ধারণ করে, সেখান থেকে ধম্ম, ধম্মা। ধম্মা মানে এটা একটা প্রাকৃত শব্দ, সংস্কৃত থেকে এই প্রাকৃত শব্দটা এসছে, ধম্মা। এটা একটা কোনো আলাদা ধর্ম নয়। আমরা জানি অশোক বুদ্ধিজমকে ফলো করতেন, বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তো এই ধর্ম মানে কি? ধর্ম মানে এমন একটা বিহেভিয়ারের কন্ডাক্ট, একটা কোড অফ কন্ডাক্ট, যেটা তিনি চাইতেন যে তার প্রজারা মেনে চলুক। So there is a code of conduct which he wants his subject should follow. That is called as dhamma. That includes some good behavior, like we should not do any kind of sacrificial. It is for every religion, not only Buddhism. We know that at the time, at the later Vedic age, Hinduism, there is lots of rituals, lots of sacrifices, very complex rules and hymns. That one, especially the number of sacrifices was much more than the early Vedic period. That's why he implemented some code of conduct for his common mass, for his subjects. Means উনি নিজের প্রজাদের জন্য একটা আদর্শ ব্যবহারের একটা নিয়ম বের করেছিলেন যে কি কি করা উচিত। 1 নম্বর, কোন রকম বলি প্রথা চলবে না, বড়দের সম্মান করতে হবে, বাড়িতে যারা কাজ করে, মোস্টলি সেই যুগে দাসরা ছিল, দাসদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে, এরকম বেশ কিছু নিয়ম ছিল। এখন এই যে গুড বিহেভিয়ার মানে কোড অফ কন্ডাক্ট,
এগুলোকে আমরা বলছি অশোকা ধম্ম। কিছু মাইনর ল ক্রিটিক্স পাওয়া গেছে যাতে ধর্ম সম্বন্ধে বলেছে, আবার অশোকার পার্সোনাল লাইফ সম্বন্ধে বলেছে। যে এই যে কলিঙ্গের যুদ্ধের বিবরণ আছে, আবার কলিঙ্গের যুদ্ধের পর চণ্ডাশোক থেকে তিনি কিভাবে ধর্মাশোক হয়েছেন, অর্থাৎ কিভাবে তিনি নিজের এই যে যুদ্ধের নীতি পরিবর্তন করে সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধিজমকে এমব্রেস করেছেন সেই সম্পর্কে বিভিন্ন ইনফরমেশন দেয়া আছে। তো এই গেল সোর্সেস অফ